समास काहाकु कुहाଯାଏ परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पद रे परिणत करिवार नाम होछि समास। कौन परस्पर संबंध थिबो आ एकरु एकाधिक पद पद माने कौन परस्पर गोटे पद संबंध गोटे पद जोटा कि गोटे शब्द होछि गोटे पद बहु पद गुड़िक एक पद रे परिणत हेबा ही समास। जेमिति कि यशोदा पुत्र निमित्त शकरे अधीर हेले पुत्र निमित्त शक पुत्र शक सी एक पद रे परिणत हेले पुत्र शक तेणु यह हेबो पुत्र शक हेबो समास। सुनारे तैयारी हार सुनाहार हेबो समास जेतु बहु पदरु एक पद परिणत हेला सुनाहार। शक रूपक अग्नि शकाग्नि हेबो समास। चक्र अछि पानी रे जहार चक्र पानी हेबो समास। बहु पद रु एक पद रे परिणत हेबाकु समास कुहा जाय। तेणु एठारे पुत्र शक सुनाहार शकाग्नि चक्रपाणी एमाने हेबे कोन ना समास। दुई बा ततोधिक पद एक पद रे परिणत हेबा ही समास। ताले आमे जानले समास कहा कुहा जाय। बहुत सहज बहुत इजी बुझा पई बहुत सुंदर। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइतिबा पद गुड़िक हेले समस्त पद पूर्व पद पर पद उत्तर पद समस्यमान पद और विग्रह वाक्य। समस्त पद कहा कुहा जाय समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जेउ पद सृष्टि हुए ताहाकु समस्त पद कुहा जाय से हेबो समस्त पद। अन्य उपाय रे आमे मध्ये कहि परिबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद मध्ये कुहा जाय। जेमिति कि सिंह चिन्हित आसन सिंहासन एठारे सिंहासन होची समस्त पद पद गुड़िक मिलित हेला आउ एठी सिंहासन होची समस्त पद। सिंह होची पूर्व पद और आसन होची पर पद। सिंह होची पूर्व पद आसन होची पर पद। सिंह जेहेतु फास्ट होची तेणु से होची पूर्व पद आसन जेहेतु लास्ट होची तेणु होची पर पद बा उत्तर पद। ताले उत्तर पद कहा कुहा जाय पर पद कहा कुहा जाय पूर्व पद कहा कुहा जाय आमे जानले सिंह होची हमर पूर्व पद आ आसन होची हमर पर पद बा उत्तर पद। समस्यमान पद सिंहासन सिंह चिन्हित आसन सिंहासन एठा समस्त पद रे सिंह गोटे समस्यमान पद आसन आउ एक समस्यमान पद जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए पद गुड़िक गोटे गोटे समस्या पद से माने होउछन्ति गोटे गोटे समस्यमान पद। विग्रह वाक्य समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाकु विग्रह वाक्य कुहा जाए। समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाकु कोन कुहा जाए विग्रह वाक्य कुहा जाए। विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली मध्य कुहा जाए। समासर प्रकार भेद अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को मुख्यतः 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास द्वंद्व समास बहुब्रीहि समास अवयभाव समास। एमानक मध्यरु तत्पुरुष और कर्मधारय समास दुईटी रे उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य रहुतबा हेतु ए दुईटी उत्तर पद प्रधान। द्विगु अवयभाव पूर्व पद प्राधान्य। द्वंद्व समास रे उभय पद बा प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य रही किंतु बहुब्रीहि समास रे कौनसी समस्यमान पदर अर्थ उपरे प्राधान्य दिया न जाई स्वतंत्र अर्थ उपरे गुरुत्व दिया जाई थाए याको अन्य अर्थ प्रधान कुहा जाए। तत्पुरुष समास द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विभक्ति द्वितीय विभक्ति रु सप्तमी विभक्ति पर्यंत युक्त हेबो। विशेष्य पद सहित विशेष किंबा विशेषण पदर समास होई पर पद प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। यार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए। जेमिति कि उदाहरण द्वितीय तत्पुरुष समास गृह को आगत गृहागत एठारे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कु लोप पाए गृहागत हैला। घर को मुहा घर मुहा पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कु लोप पाए घर मुहा हैला। धन को प्राप्त धन प्राप्त पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कु लोप पाए धन प्राप्त हैला। साहाय्य को प्राप्त साहाय्य प्राप्त पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कु लोप पाए साहाय्य प्राप्त हैला। तेणु यह हेबो द्वितीय तत्पुरुष समास।
ସେହିପରି ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ମାଛକୁ ଧରା ମାଛ ଧରା, ଦୁଧକୁ ଖିଆ ଦୁଧଖିଆ, ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଚିରକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଚିର ଦୁଃଖ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କୁ ଲୋପ ପାଇ ଚିର ଦୁଃଖ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କ୍ଷଣକାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କୁ ଲୋପ ପାଇ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚିର ଦୁଃଖ। ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତର ଦ୍ୱାରା ଆହତ ସରାହତ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ସରାହତ ହେଲା। ତୃତୀୟା ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ସରାହତ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ବିଦ୍ୟାହୀନ। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରେ ଲୋପ ପାଇ ପୂର୍ବପଦର ରେ ଲୋପ ପାଇ ବିଦ୍ୟାହୀନ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ପାରା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ ହେଲା। ସେହିପରି ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ। ଜଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଜଳ ଶୂନ୍ୟ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ମନ ଗଢ଼ା। ହାତରେ କଟା ହାତ କଟା। ଦ୍ୱାରା କୁଡ଼ ସକା କୁଡ଼। ତନ୍ତରେ ଭଗାରେ ହସା ଭଗାରୀ ହସା ଭଗାରୀ ହସା। କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଳିଦାସ ରଚିତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ସମାସ ହେଉଛି। ସରାହତ ବିଦ୍ୟାହୀନ ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମନଗଢ଼ା ହାତକଟା ସକାକୁଡ଼ ତନ୍ତବୁଣା ଭଗାରୀ ହସା କାଳିଦାସ ରଚିତ ଏସବୁ ହେବ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏଠାରେ ରେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଲୋପ ପାଇଲା। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶକ ପୁତ୍ର ଶକ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନିମିତ୍ତ ଲୋପ ପାଇ ପୁତ୍ର ଶକ ହେଲା। ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଲୋପ ପାଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଲା ସମାସ। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ ଙ୍କୁ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇ ପୁତ୍ର ଶକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେବାର୍ପିତ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ସେହିପରି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଛତାକୁ କନା ଛତା କନା। ପିଇବା ନିମିତ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି। ମନକୁ ରୁଚା ମନରୁଚା ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଶକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦେବାର୍ପିତ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କୁ ଏମାନେ ଲୋପ ପାଇଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ। ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଆସି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ। ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ ବୃକ୍ଷ ପତିତ। ରୁ ଲୋପ ପାଇ ବୃକ୍ଷ ପତିତ ହେଲା। ବିଦେଶରୁ ଆଗତ ବିଦେଶାଗତ। ରୁ ଲୋପ ପାଇ ବିଦେଶାଗତ ହେଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଗଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ରୁ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇ ଗଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା। ରୁ ଲୋପ ପାଇଲା। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ। ରୁ ଲୋପ ପାଇ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲା। ଗଛରୁ ତୋଳା। ରୁ ଲୋପ ପାଇ ଗଛ ତୋଳା ହେଲା। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ। ନଦୀର ଜଳ ନଦୀ ଜଳ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଜାର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। କର୍ମର ଫଳ କର୍ମଫଳ। ମାତୃର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା। ମାନବର ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ। ଯୁବକର ସଂଘ ଯୁବକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ବପଦ ହେଲା, ର ଲୋପ ପାଇଲା। ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ ପୂର୍ବପଦ ହେଲା, ର ଲୋପ ପାଇଲା। ଅହନର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପଦ ହେଲା। ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପଦ ହେଲା। ଅହନର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଅହନର ଅପର ଅପରାହ୍ନ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅଧରାତି ମଧ୍ୟଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି ର ର ର ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅହନର
ନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଅହନ ନ ଅଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅଣତ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୁ ର ସ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତଥା ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ବ ହ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ଅଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅପରଯୁକ୍ତ ଅହନ ରେ ର ଓ ନ ମଧ୍ୟରେ ଅ ହ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ନ ଅଣ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂର୍ବଯୁକ୍ତ ଅହନରେ ର ଓ ନ ମଧ୍ୟରେ ବ ଅ ହ ରହି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମଧ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅହନର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ର ସ ନଥିବାରୁ ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ରାଜା ରାଜରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଉଛି? ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ, ରାଜା ରାଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର। ମଗଧର ରାଜା ମଗଧରାଜ। ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯଥା ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସଡିମ୍ବ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ର ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ହଂସୀଡିମ୍ବ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ ରେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଗଣିତରେ ପଟୁ ଗଣିତ ପଟୁ ରେ ଲୋପ ପାଇଲା। ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ ରେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା ରେ ଲୋପ ପାଇଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ରେ ଲୋପ ପାଇ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ପାଇଛି। ସେହି ନିୟମରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ହାନ୍ଦିରେ ରଣ୍ଢା ହାନ୍ଦି ଅଣ୍ଡା, ସନ୍ତରଣରେ ପଟୁ ସନ୍ତରଣ ପଟୁ, ନାରାରେ ଧମ ନାରାଧମ, ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ଦୁଃଖମଗ୍ନ, ବଣରେ ଭୋଜି ବଣଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି। ନ୍ୟଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନ୍ୟଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତ ନଜର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିକ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ ହୁଏ ଏବଂ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ। ସେହିପରି ହେବ ଅନଶନ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଅନାଗତ ଅନିଷ୍ଟ, ଅନୁନ୍ନତ। ଏଠାରେ ନ ଅନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ ଚଳ ଅଚଳ, ନ କଟା ଅକଟା, ନ ଚଳ ଅଚଳ, ନ କଟା ଅକଟା। ଏଠାରେ ନ ଅରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଅବାଟ ଅଧୁଆ ଅଧୁର, ଅପାଳକ ଅପାଠୁଆ, ଅଲଗା ଅମାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନ ପରେ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି ଅଣର ଆଗମ ହୁଏ। ଯଥା ନ ଅସାରିଆ ଅଣ ଅସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ କୁହାଯାଏ। ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ସେ ମଧୁପ ମଧୁପାଇ, କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ କୂଳ ବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁକୂଳ ମଧୁକୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷଖିଆ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନକୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ଅଲୁକ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କହନ୍ତି। ଅଲୁକ ଲୁକ୍ ନାହିଁ ଅଲୁକ ହେଲେ ଏଠି ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁଚିବ ନାହିଁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ ଅଲୁକ ସମାସ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଯୁଧି ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର,
आगुरु देखिले समास समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लुक बा लुप्त हो जाइछि किंतु एठारे जुधी जुधी सप्तमी विभक्ति होइथिले मध्य तार रूप लुक बा लुप्त हो नाही तेणु ता अलुप्त बा अलुप होई रहिछि। तेणु एथिरु जानिले जे जो समासर समस्त पदर विभक्ति चिन्ह लुप्त हुए नाही ताहाकु अलुक समास कहंती। एहिपरि गढ़ा जाई पारिबो बने बनरे चरे विचरण करे जे बने चर अंते अंतरे बास करे जे अंतेबासी। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकु कर्मधारय समास कहती। एही समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहे। विशेषण विशेष्य नाम नाम को विशेषण करे से पद को नहीं जो समास गठित हुए ताकू कर्मधारय समास कहती। ए समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहिबो ताले से हबो कर्मधारय समास। कर्मधारय समासर गठन प्रणाली रे विविधता रहिछि। विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल लक्ष्य कर। नील अटे कई नील कई एठार नील विशेषण ओ कई विशेष्य पद कई हूँ गोटे नाम तेणु से विशेष्य कईटा किपरि नील ताकू विशेषण कला तेणु एठार विशेष्य और विशेषण पद समास होइछि। समस्त पदरे पदर अर्थर प्राधान्य रहुछि। नील अटे कई नील कई एहार समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहुछि। नील अटे कई कईटा नील नील कई नील वाला कई एमती अर्थर प्राधान्य रहुछि। विशेष और विशेषण विशेष और विशेषण पदर समास होई परपदर अर्थर प्राधान्य रहुथिबारु यह कर्मधारय समास। सेहीपरि डेंगा गछ डेंगा अटे गछ डेंगा गछ पड़ा अटे तियण पड़ा तियण कड़ अटे घास कड़ घास फटा अटे हांडी फटा हांडी लुगा सफा अटे लुगा लुगा सफा सु अटे जन सुजन उड़ा जहाज लुणी अटे माछ लुणी माछ इत्यादि। जे रुद्र से सुंदर रुद्र सुंदर एठारे रुद्र आउ सुंदर हेले विशेषण पद। जे मूर्ख से पंडित मूर्ख पंडित मूर्ख आउ पंडित हेले विशेषण पद। जे चालाक से चतुर चालाक चतुर चालाक आउ चतुर हेले विशेषण पद। आउ एठी समस्त पदरे अर्थर अर्थर प्राधान्य रहुछि तेणु एहा हेबो कर्मधारय समास। एठारे रुद्र सुंदर मूर्ख पंडित चालाक चतुर आदि समस्त पद विशेषण पद। विशेष किंबा विशेषण पदर समास होई परपदर अर्थर प्राधान्य रहिले कर्मधारय समास हुए। एठारे सबु विशेषण पद रहुछंती। एठा सबु विशेषण पद रहुछंती। रुद्र सुंदर मूर्ख पंडित चालाक चतुर सबु विशेषण पद रही परपदर अर्थर प्राधान्य रहुछंती। किपरि जे रुद्र से सुंदर जे रुद्र से सुंदर रुद्र सुंदर अलगा रुद्र होची सुंदर। जे मूर्ख से पंडित मूर्ख पंडित चालाक से चतुर चालाक चतुर। जे राजा से ऋषि राजर्षि एठार राजा और ऋषि होचंती विशेष्य पद। सेहीपरि शब्द होचंती देवर्षि ब्रह्मर्षि। श्रेष्ठ अटे नर नर श्रेष्ठ एठारे नर विशेष्य श्रेष्ठ विशेषण। नर को श्रेष्ठ रे विशेषण करागला नर को श्रेष्ठ रे विशेषण करागला। एथुर आमे जानिले जे विशेषण और विशेष पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकु कर्मधारय समास कहती। एही समासर समस्त पदरे परपदर अर्थर प्राधान्य रहे। कर्मधारय समासर विभिन्न रूप अछि आस सेगुड़ी को देखिबा। कर्मधारय समासर विभिन्न रूप 1 रूपक कर्मधारय समास। रूपक कर्मधारय समास उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होई समास हेले ताकू रूपक कर्मधारय समास कुहा जाए। उपमान और उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होई समास हेले रूपक कर्मधारय समास हुए। उपमेय जहाँ विषय उपमा अर्थात तुलना दिया जाए ताकू उपमेय कहती। एही उपमेय होची प्रकृत वस्तु उपमेय होची प्रकृत वस्तु। उपमान उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जହାର तुलना करा जाए ताकू उपमान कहती। उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जହାର तुलना करा जाए ताहाकू उपमान कहती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यारत्न रे भूषित होइथिले एठारे विद्या
ହେଉଛି ଉପମେୟ, ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ରତ୍ନ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅଭେଦ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭେଦ ରହୁନାହିଁ, ସେଇ ଏକା ମିନିଂ। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଭେଦ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ କିଛି ଭେଦ ନଥିଲେ ସମାସ କଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଶକ ରୂପକ ସାଗର, ଶକ ସାଗର, କନ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ପୁତ୍ର ରୂପକ ମଣି, ପୁତ୍ରମଣି, ଶକ ରୂପକ ଅଗ୍ନି, ଶକାଗ୍ନି, ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ କୃଷ୍ଣ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଶ୍ୟାମ। କାକ ଓ ଘନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମାନ ଓ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଉପମାନ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ିପାରିବା ତୁଷାର, ଧବଳ, ଲବଣୀ, କମଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଅଧର ବିମ୍ବ, ପାଦପଦ୍ମ, ଚରଣ କମଳ, ନରସିଂହ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ସିଂହ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହେବ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର ସମାସ ହେଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହେବ। ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଲୋପ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ପଦର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ। ମିଶ୍ରିତ ଲୋପ ପାଇ ଘୃତାନ୍ନ ହେଲା। ଘୃତାନ୍ନ ମିଶ୍ରିତ ଲୋପ ପାଇଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲୋପ ପାଇଲା। ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି, ସୁନା ମୁଦି ତିଆରି ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପ ପାଇଲା। କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ, କାଠ ପୋଲ ତିଆରି ଲୋପ ପାଇଲା। ବର ନାମକ ଗଛ, ବରଗଛ ନାମକ ଲୋପ ପାଇଲା। ସେହିପରି ହେବ ଦହି ଚୂଡ଼ା, ରେଳଗାଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ବକଧାର୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ରୂପ, ରୂପାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଦେଶାନ୍ତର, କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଆକାର, କଦାକାର, କୁଶ୍ଚିତ ଅଟେ ପୁରୁଷ, କାପୁରୁଷ, କୁପୁରୁଷ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ଏକାଧିକ, ଏକରୁ
ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କି ଉଦାହରଣ, ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଦୁଇଟା ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତାହେଲେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର। ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ସମାସ ହୋଇଛି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫଳ ଗୋଟେ। ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଯଥା ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ ସମସ୍ତ ପଦ। ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି, ଫୁଲ ଫଳ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଯଥା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନ ହୋଇ ସମାସ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଦମ୍ପତି, ବାଟଘାଟ, ହରିହର, ଲେଖାପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ, ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳା ପଦଟି ତିନି ଫଳର ସମାହାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରିଫଳାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଫଳର ସମାହାର। ଶବ୍ଦଟିର ଆଦ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତିନି ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଚାରିବେଦର ସମାହାର, ଏହାର ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଚାରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପଦଟି ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳା ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଉଛି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଷଡ଼ରିପୁ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ସପ୍ତାହ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ଚଉପଦୀ ପ୍ରଭୃତି। କେବଳ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା। ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସକୁ କିପରି ମନେ ରଖିବା? ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସକୁ ଏହିପରି ମନେ ରଖିବା, କେବଳ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୁଏ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବ୍ରୀହି ସମାସ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ। ସମଷ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ, ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥି ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଉପର ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଦଶାନନ ବୀଣାପାଣି ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନମତେ ଲେଖିପାରିବା। ଦଶ ଆନନ ମୁଖ ଯାହାର ଦଶାନନ, ବୀଣାପାଣି ହାତରେ ଯାହାର ବୀଣାପାଣି। ଏଠାରେ ଦଶ ଆନନ ବୀଣା ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମଷ୍ୟମାନ ପଦ। ଏଠାରେ ଦଶ ଅନନ ବୀଣା ପାଣି ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମଷ୍ୟମାନ ପଦ। ପଦ ହେଲାବେଳେ ଏ ସମଷ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଦଶଟି ଆନନ ସେ ଦଶାନନ ନ ହୋଇ କେବଳ ରାବଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୀଣାପାଣି ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର ଯାହାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଆଦି ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଏହି ସମାସର ବିବିଧ ରୂପକୁ ଦେଖିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅକ୍ଷରେ ଓ ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି
ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ବିରୂପାକ୍ଷ ଅକ୍ଷି ଅକ୍ଷରେ ହେଲା। ପୁଣ୍ଡରିକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ପୁଣ୍ଡରିକାକ୍ଷ ପୁଣ୍ଡରିକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର ପୁଣ୍ଡରିକାକ୍ଷ ଅକ୍ଷି ଅକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ବିଶାଳାକ୍ଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି ପଦ୍ମନାଭରେ ଯାହାର ପଦ୍ମନାଭ ହେବ। ଯଶସ୍ ତେଜସ୍ ମନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଶେଷରେ ସ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସ ର ଲୋପ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟ ଅ ଆକାର ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ସ ଅତୁଟ ରହେ ଓ କ ଆଗମନ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମହାନ ତେଜ ଯାହାର ମହାତେଜା। ହଣତ ଏଠାରେ ହଣତ ଲୋପ ପାଇଲା। ଉଦାର ଚେତ ଚିତ୍ତ ଯାହାର ଉଦାର ଚେତା। ଉଦାର ଚେତ ଚିତ୍ତ ଯାହାର ଉଦାର ଚେତା। ଉଚ୍ଚ ମନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚ ମନା। ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟମନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ଅଳ୍ପ ବୟ ଯାହାର ଅଳ୍ପ ବୟା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି। ନାହିଁ ଗାଧ ଅଗଭୀରତ ଯାହାର ଅଗାଧ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନାହିଁ କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ବେକାର। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଅତଳ ଅସୀମ ନିର୍ଭୟ ନିରାକାର ନିରୋଗ ବେହୋସ ବେତାର ବେହିସାବୀ ନିରର୍ଥକ ନିର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଗତ ହୋଇଛି ଧୋବ ବା ନାହିଁ ଧୋବ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାର ତାକୁ ବିଧବା ଓ ବିଗତ ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ବା ନାହିଁ ପତ୍ନୀ ଯାହାର ତାକୁ ବିପତ୍ନିକ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସହ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ପରିବାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସପରିବାର। ଏଠାରେ ସହ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ତ୍ରୀକ। ସହ ଲୋପ ପାଇ ସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଶିଷ୍ୟ। ସହ ଲୋପ ପାଇ ସ ହେଲା। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ସାନନ୍ଦ ସମ୍ମାନ ସବିନୟ ସବାନ୍ଧବ ସକୁଟୁମ୍ବ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର ସତୀର୍ଥ। ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର ସହୋଦର ସଦର। ସେହିପରି ହୁଏ ସଗୋତ୍ର ସପିଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ ତାହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହନ୍ତି। ଗଜଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଜଗମନା। ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ। ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁ ଯାହାର ଘୋଡ଼ା ମୁହାଁ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଅଟମୁହାଁ ମରାଳ ଗମନା ସର୍ପଣଖା ମାଗୁର ନିଶା ମୀନ ନୟନା ଚାନ୍ଦମୁହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। କେଶକୁ କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କେଶାକେଶି ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଠେଙ୍ଗାଠେଙ୍ଗି। ସେହିପରି ହେବ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଟାପିଟି ହାତାହାତି ଧରାଧରି ପେଲାପେଲି ଠେଲାଠେଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ହେବ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ ସୁହୃଦୟ ଯାହାର ସୁହୃଦ। ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗେ ବକ୍ର ଯାହାର ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକବାଗିଆ। ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ। ଅବୈଭାବ ସମାସ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ଅବୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଅବୈଭାବ ସମାସ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହରିବାବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅବୟପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଆମୂଳଚୂଳରେ ଆ ହେଉଛି ଅବୟପଦ। ଅବୟପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି। ଅବୟପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶି ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି
ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଫାଷ୍ଟରେ ଥିବା ତାକୁ ପୂର୍ବ ପଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଅବୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଅବୟଭାବ ସମାସ। ବିପ୍ସା ବାରମ୍ବାର, ବ୍ୟାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୀମା, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆତିଶଯ୍ୟ, ବୈପରୀତ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପଶ୍ଚାତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ସେ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ବିପ୍ସା ଥରକୁ ଥର, ପ୍ରତିଥର। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ଘର ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେହିପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ଅଭାବ, ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତବ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ ଓ ବେ ଅବୟ ପଦ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମରଣ। ସେହିପରି ହେବ ଆ ସମୁଦ୍ର, ଆକଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ, ଆଜୀବନ। ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଏଠାରେ ଆ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ଯୋଗ୍ୟତା, ରୂପକ ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ, ଅନୁ ଅବୟ ପଦ। ଏଠାରେ ଅନୁ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ଅନତିକ୍ରମ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଅନତିକ୍ରମ, ଯଥାଶକ୍ତି। ସେହିପରି ହେବ ଯଥାବିଧି, ଯଥୋଚିତ, ଯଥାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଯଥା ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ପଶ୍ଚାତ୍, ପାଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ, ଅନୁଗମନ। ସେହିପରି ହେବ ଅନୁକରଣ, ଅନୁତାପ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ଅନୁ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ଆତିଶଯ୍ୟ, ଅତିଶୟ, ଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ନି ଅବୟ ପଦ। ସାଦୃଶ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ବନର ସଦୃଶ, ଉପବନ। ଭାଷାର ସଦୃଶ, ଉପଭାଷା। ଉପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବୟ ପଦ। ପ୍ରତି ଆଉ ଉପ ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ବୈପରୀତ୍ୟ, କୂଳର ବିପରୀତ, ପ୍ରତିକୂଳ। ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ। ସେହିପରି ହୁଏ ପ୍ରତିବାଦୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଆଉ ବି ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ। ନିତ୍ୟ ସମାସ, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୁଏ, ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କଡ଼ା ସାପକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୀଳ କନ୍ଦର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ପକଶୁଙ୍ଗା, ଛାରପୋକ, ବିଲୁଆ ଖାଇ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ।